Hello. In this video, we will begin looking at Unit 4 of your A03 academic writing textbook. This unit is called Elements of Writing. So, suppose you are writing an academic essay or an academic paper later. What are the things that you should look at? How can you improve your skills for writing an academic essay? An essay will have an introduction, several body paragraphs, and a conclusion. So, what are the things you write in an introduction? How do you shape your body paragraphs, and what do you write in the conclusion? This is something that you should be aware of. And in this unit, we will look in detail at the different rhetorical modes in writing. Rhetorical modes or rhetorical styles means there are different ways, different styles in which you can write. ഒരു എസ്സേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. പലതരം എസ്സേസ് അത് പല രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ആ എഴുത്തിന്റെ രീതിയാണ് നമ്മൾ റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റോറിക്കൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ് എന്നും വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് എന്നും ഓരോന്നിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ let us begin by looking at the text. In the previous unit, you would have learned how to prepare an academic paper. Now, in this unit, we look at the strategies to be adopted in developing your paper. ഒരു പേപ്പർ എഴുതാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, എന്തൊക്കെ ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം, അതായത് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. The steps in this section include understanding the nature, purpose and length of your assignment and developing the content accordingly. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അസൈൻമെന്റ്, അതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ്, എന്ത് തരം അസൈൻമെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ്, ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് യുവർ അസൈൻമെന്റ്, എത്ര നീളമുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണ്, ഒരു 3-4 പാരഗ്രാഫുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണോ, അതോ ഒരു 3-4 പേജുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണോ, അതോ 10 പേജുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആണോ, 25 പേജുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ആണോ, ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും നേച്ചറും പേർപ്പസും അനുസരിച്ച് അസൈൻമെന്റിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോണ്ടന്റ്, അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. You will be following one of the rhetorical modes like description, narration, argument, compare and contrast, cause and effect in your writing. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പലതരം റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, നരേഷൻ, ആർഗ്യുമെന്റ് എക്സെട്ര. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കും. Your strategies for developing the content will depend largely on your essay type or the rhetorical style you are planning to follow. അപ്പോൾ ഉള്ളടക്കം എന്ത് വേണം, എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോഴും ആ എഴുതുന്ന ആളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ ഉള്ളടക്കത്തിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് 1-2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, എന്ത് തരം എസ്സേ ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും അതനുസരിച്ച് എന്ത് റെറ്റോറിക്കൽ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എസ്സേന്റെ കോണ്ടന്റ്, ഉള്ളടക്കം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The terms rhetoric and rhetorical refers to the ways you can adopt to communicate effectively. Rhetorical modes are your strategies to reach out to your audience. When you speak or write, you need to ensure that you are convincing enough to make your reader accept your views. Sometimes different modes of writing coexist in an essay. Rhetorical modes commonly used in academic writing assignments include discussion, persuasion and arguments, comparison and contrast, cause and effect, defining and classifying. Narration and description are popular modes of writing employed in creative writing. However, such modes of writing may also be incorporated in your academic paper if the assignment demands. അപ്പോൾ റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെറ്ററിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു എസ്സേ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എസ്സേയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായി തോന്നണം, അത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം. അതിനെ എത്ര നന്നായി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺവിൻസിങ് ആക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഡിസ്കഷൻ, പെർസ്വേഷൻ, കമ്പാരിസൺ, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെറ്റോറിക്കൽ മോഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു എസ്സേയിൽ എപ്പോഴും ഒരു മോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ മോഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ
ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് അതിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആൻ എസ്സേ. അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു എസ്സേയിൽ ഈ മോഡുകൾ പലതും മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇത് എസ്സേയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ, സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നെരേഷൻ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചില മോഡ്സ്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ഇൻ എ മൊമെന്റ്. പക്ഷേ ഇതേ മോഡ്സ് സാഹിത്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി അസൈൻമെന്റ്. എന്തൊരു തരം അസൈൻമെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നൗ ലെറ്റ് us move into the different rhetorical modes. The first one is narration. A narrative is a rhetorical mode suitable for relating a sequence of events or thoughts. ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ഓർ ഇൻസിഡൻസ്, അതൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട്, ഫസ്റ്റ് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്, ദെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്, ദെൻ ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സീക്വൻസ്. ക്രോണോളോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മോഡിനാണ് നമ്മൾ നരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാരറ്റീവ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാരറ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫിക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ. ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സും നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സും ഉണ്ട്. ഫിക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളായിരിക്കും, മെയ്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും. നോൺ ഫിക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരണം ആണ്, സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചില ചിന്തകളെ പറ്റി നമ്മൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അതെപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും, അതെപ്പോഴും ക്രോണോളജിക്കൽ ആയിരിക്കും, വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അത് ഫിക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഫിക്ഷണൽ നോൺ ഫിക്ഷണലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. Right from your early childhood, you have been told stories of animal-human relationship from school storybooks and other sources. Mowgli from Rudyard Kipling's Jungle Book is an example of human characters in close proximity with animals. You also read in newspapers of incidents involving human beings and animals. Such news stories present instances of human-animal conflict as well as bonhomie. Although both these types of stories present us with animals and humans, the former is a fictional or made-up story, while the latter is non-fictional or factual. However, any kind of writing that brings out a story, fictional or real, can be considered a narrative. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം നാരറ്റീവ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. അനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം നാരറ്റീവ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യത്തത് ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്, കഥാപുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററായ റഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ നോവലാണ് ജംഗിൾ ബുക്ക്. അതിൽ മൗഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കാട്ടിലെ ആനിമൽസ് വളർത്തുന്നതാണ് അതിന്റെ കഥ. അതൊരു ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ് ആണ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നോൺ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പലതരം ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ്, ശരിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. റഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ ബുക്ക് പോലെ കഥയല്ല, കെട്ടുകഥയല്ല, പകരം ശരിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, ഫാക്ച്വൽ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ബോക്സിൽ ടാര മെക്കാർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൈറ്റർ ഇതിനെ രണ്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ബേസിക്കലി ഷീ ഈസ് സേയിങ് ദാറ്റ് there are when you write a story, you have to be very careful about a lot of things. നമ്മളൊരു കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓറൽ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ടോൺ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജെസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം കാരണം പലതും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എഴുത്തിന് അതൊന്നുമില്ല. എഴുത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല, അവര് കാണിക്കുന്ന കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യങ്ങൾ, ജെസ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ ടോൺ, നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ ആ ടോൺ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്കിൽഫുള്ളായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഒരു നാരറ്റീവ് സ്റ്റോറി നന്നാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സ്. അപ്പൊ നാരറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവരണമാണ്, സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് തരം ഉണ്ട്, ഫിക്ഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സ്: ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി, നോവെല്ല, നോവൽ, folklore and
ഒറച്ചർ. ഒറച്ചർ ജസ്റ്റ് മീൻസ് ഓറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ്, വായ്മൊഴിയായി പറയുന്ന കഥകൾ. ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. നോവൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ്. നോവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് നോവൽ. നോവലിന്റെ അത്ര വലുപ്പമില്ല എന്നാൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിന്റെ അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു കഥ. ഇതെല്ലാം കഥകളാണ്. ഫോക്ലോർ നമുക്കറിയാം, ഫോക്ക് ടെയിൽസ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വായ്മൊഴിയായി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതരം കഥകൾ, മിത്തുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഉണ്ടാവാം, പലതരം കഥകൾ അതിലുണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സ്? ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ബയോഗ്രഫി, ലൈഫ് റൈറ്റിംഗ്, ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സ്. ദീസ് ആർ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റോറി. It's about things that actually happened. Then of course news report, newspaper essay, historical accounts, historical books, recount of incidents, testimonies, confessions, etc. ടെസ്റ്റിമണി, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൺഫെഷൻ, പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് ഒരാൾ കൺഫെസ് ചെയ്യുക. അത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് എല്ലാം എന്താണ്? നോൺ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നോൺ ഫിക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റിംഗ്സ് എഴുതാം, നാരറ്റീവ്സ് എഴുതാം. അതിന് ഓരോ എഴുത്തുകാരനും ഓരോ എഴുത്തുകാരിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. എന്നാലും although there are variations in the way narrative style is employed by different writers, you can find some general characteristics in narrative writing in general. General ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ നാരറ്റീവ്സിലും ഉള്ള. അധികവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കഥകളിലും എല്ലാ ഫിക്ഷണൽ നാരറ്റീവ്സിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലോട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇവന്റ്സ് ഓഫ് ദ നാരറ്റീവ് ടോൾഡ് ഇൻ എ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ. പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ പറയുന്നതാണ് പ്ലോട്ട്. Then setting, the location and time of the events mentioned in the narrative. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് നാട്ടിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ. Then characters, that is the subjects or the people in a narrative. ആ നാരറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ കഥയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ. And these characters can include a central character called a protagonist and characters who are set against a central character, that is antagonist. പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ, മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹീറോ, ഹീറോയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും. ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കഥയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി ആ കഥാപാത്രം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനെ തടയുന്ന, അയാളെ തടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന, അയാൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഹീറോ വേഴ്സസ് വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ആന്റഗണിസ്റ്റ്. ദെൻ അടുത്തത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. എല്ലാ കഥയിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ്, ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രവും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവാം. ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻ, the climax of a story may offer a resolution to the conflict. ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാവാം. At the end of the story, that conflict must be resolved in some way or the other. That can be a tragic resolution, it can be a comic resolution, it can be a happy resolution. ഒരു എൻഡിങ് വേണം. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, that is the perspective adopted for rendering the story. ഏത് കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ പറയുന്നത്, ആരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അഥവാ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹൂ ഇസ് ദ നാരേറ്റർ, ആരാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്, അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നത്. There are 3 main points of view: first person, second person or third person. First person point of view means you write using the words I, me, my, etc. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേഷൻ. സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേഷൻ ഇസ് വെൻ യു റൈറ്റ് യു എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ നരേഷൻ കഥകൾ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഥ എഴുതുന്നത് കുറവായിരിക്കും. ദെൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ മീൻസ് വെൻ യു റൈറ്റ് യൂസിങ് ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, ദേ, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കഥ, ഞാനാണ് എൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമെങ്കിൽ, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രമല്ല, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഥ പറയാണ്, മറ്റാരൊക്കെയാണ് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെങ്കിൽ അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ് ആയിരിക്കും, തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഥകളിലാണ്, ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റിംഗിലാണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷേ വാട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് ടു use narrative as a mode of writing in your writing assignments, whether it is your college assignments or later when you go for a job, if you have to write something, how can you make use of narrative style? Narrative style പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ടു ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു ഹുക്ക് ദ റീഡർ ടു യുവർ റൈറ്റിംഗ്. ആ റീഡറിനെ, വായനക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നാരേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. Therefore, the impact of a narrative essay is similar to that of a fictional work. ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ വളരെയധികം നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു എസ്സേ മറ്റൊരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം മുഴുകി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാരേറ്റീവ് എസ്സേ ആയി അത് മാറുക. Now, depending on the purpose of the essay, you can decide whether or not to use this narrative style. ഇനി നാരേറ്റീവ് എസ്സേ എഴുതാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു നാരേറ്റീവ് സ്റ്റോറിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ആണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരേറ്റീവ് എസ്സേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. First of all, a narrative essay may deal with the writer's personal experience or any other sequence of events. A first-person point of view is used when writing about personal experience. You can also bring out the events or incidents objectively using a third-person point of view. പലതരം നെറേറ്റീവ് എസ്സേസ് ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചില കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ സപ്പോസ് എനിക്ക് ആ വൈറസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിചയക്കാർക്ക് അത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റിലും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുകയാണോ, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു എസ്സേ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then, like any other essays, the narrative essay revolves around a thesis statement. Thesis statement in a narrative essay can be implicit or explicit. It may be presented in the opening or the concluding paragraph. The opening paragraph introduces the setting and the protagonist and gives a gist of the narrative, which should hook the reader to continue reading. അപ്പോൾ മറ്റ് എസ്സേസിലെ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ എസ്സേസിലും തുടക്കത്തിൽ വേണമെന്നില്ല, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അതായത് ഈ എസ്സേയിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എൻ്റെ എസ്സേന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, തീം എന്താണ്, എൻ്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം. അതിനാണ് നമ്മൾ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നാരേറ്റീവ് എസ്സേയിലാവുമ്പോൾ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയണം നിർബന്ധമില്ല. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും പറയാം, അത് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടും പറയാം. കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പണിംഗിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺക്ലൂഷനിലാവാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള പാരഗ്രാഫ്സിൽ കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സസ്പെൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയാതെ കൺക്ലൂഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ നമ്മളുടെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതുവരെ പലതും പറഞ്ഞ് വന്ന് ലീഡ് ചെയ്ത് വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ആ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വായനക്കാരെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. Then, inverted pyramid style found in academic writing in general need not necessarily be followed in a narrative essay. Inverted pyramid style എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികവും നമ്മൾ ജേർണലിസത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു പിരമിഡിന്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻവേർട്ടഡ്, തല കുത്തി വെക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നു, പിന്നെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിനാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാം. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവായി ജേർണലിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ്സിലും ചിലതരം അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിലും അത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നെറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്താലും മതി. Then the body paragraphs are to be arranged keeping in mind a sense of time. Transition phrases can be used to indicate shifts in the narration. ഒരു നെറേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റ വലിയ പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഒരു 4-5 പേജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതരുത്. എപ്പോഴും വി ഷുഡ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് പാരഗ്രാഫ്സ്. അതിൽ ഓരോ പാരഗ്രാഫും എത്ര വേണം, എത്ര വലുതാവണം, എവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ടൈം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് തീരുമാനിക്കണം.
ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമുക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ്, നരേഷനിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരുമല്ലോ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. The message of the narrative is to be spelled out clearly in the concluding paragraph. അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. The writer of the narrative needs to sustain the interest of the reader by generating curiosity in the events unfolded. That is, a reader of a narrative should get a feeling that something important is coming up. തുടക്കം തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരു സസ്പെൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. വായനക്കാരൻ എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തോ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അവര് അത് അവസാനം വരെ വായിച്ചുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. Dialogues, descriptions, and recounting of action can be made use of to engage the reader's attention. Conversational expressions and contractions can be used in dialogues. അപ്പോൾ വെറും ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി, വായനക്കാരന്റെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡയലോഗുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഒരാളെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുന്നതായിട്ടോ അവരുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഡയലോഗ് കൊടുക്കാം. ചില ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നരേഷൻ നിർത്തി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കുറച്ചു നേരം. അത് സംഭവിച്ചു, ഇത് സംഭവിച്ചു, ഓരോ ആക്ഷൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് റീകൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഡയലോഗ് എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന്റെ വളരെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്നില്ല. ഡയലോഗിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Then physical descriptions of places and things are to be presented with the objective of helping readers visualize. But description എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റൈലാണ്. That is the next style. We will look at it later. But even in the narration, we can use some small brief descriptions of places and things. ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി, ഞാൻ മറ്റേ ആളെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 1-2 സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തെയോ ആ ആളെയോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക്, വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then conflicts and problems are to be used to create suspense in the reader and to lead to climax and resolution of the conflicts. അപ്പോൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഒരു കഥയിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ളതും അവസാനം ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ആവുന്നതും പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എസ്സേയിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റീഡറുടെ ഉള്ളിൽ, വായനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു ക്ലൈമാക്സ് പോലെ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കഥ എഴുതുന്നതിന്റെ ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ്സേ എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് ഓൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് നാരറ്റീവ് എസ്സേസ്? എന്ത് തരം എഴുത്തിനാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേച്ചർ ഓഫ് ദ എസ്സേ അനുസരിച്ച് വേണം ആ നാരറ്റീവ് റെറ്റോറിക്കൽ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ നാരറ്റീവ് എസ്സേ ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ്. Some of your writings in this style will look like stories, and you may be required to use elements of personal reflection in writing such essays. And unlike other essays, you may employ first-person narrative. അപ്പോൾ പലതരം ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം. എന്നാൽ എവിടെ പേഴ്സണൽ ആയ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നാരറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ പറ്റി പറയാം, നമുക്ക് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവായ നരേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ ജോർജ് ഓർവെലിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻ എലിഫന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ്സേ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അയാളുടേത്. ഹെൻറി ലൂയി ഗേറ്റ്സ് ജൂനിയറിന്റെ വാട്ട്സ് ഇൻ എ നെയിം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. So these are some examples of narrative essays, and then you can try out the activity as well. Now, let us look at the second type of rhetorical mode, which is description. അപ്പോൾ narration, വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ക്രോണോളജിക്കൽ ആയിട്ട് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. The ability to describe things, people, or events is an important skill in communication. In life as well as career, you are likely to come across many situations when you are asked to describe something. For instance, if you witness an accident or a fight between two people in the street on your way to college, the investigating officer would ask you to describe these incidents. If the people involved in the accident or fight disappeared from the scene, you may even be asked to describe their
അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, സാധനങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ആളുകളെ ആണെങ്കിലും ഇവന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. നമ്മളോട് ഒരാൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അടി കൂടുന്ന നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു, അതിന് ദൃക്സാക്ഷിയായി. പോലീസ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്, നമുക്കത് കൃത്യമായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മളത് തെറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ വന്നിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും മാല പൊട്ടിച്ച് ഓടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലീസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എബിലിറ്റി ഈവൺ ഇൻ അവർ ലൈഫ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. എന്താണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ? Description involves presenting information in a manner appealing to the senses, sight, sound, smell, taste and touch, and creating an impression in the reader or listener. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസസ് 5 സെൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സൈറ്റ്, സൗണ്ട്, സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ്, ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, 5 സെൻസസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. ഏത് രീതിയിൽ? ഈ 5 സെൻസസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വായനക്കാരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുടെയോ മനസ്സിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാള് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക്, അയാൾ വെളുത്തിട്ടാണോ കറുത്തിട്ടാണോ ഇരുനിറമാണോ, അയാൾ തടിച്ചിട്ടാണോ മെലിഞ്ഞിട്ടാണോ, ഇതൊക്കെ സൈറ്റ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അയാളുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അയാൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് തരം സ്റ്റെപ്പ്, അയാളുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതൊക്കെ സൗണ്ടിന്റെ ആണ്. സ്മെൽ, അയാൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം പെർഫ്യൂമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മെൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടോ, അത് ഒരാളാവണമെന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം. ടേസ്റ്റ്, ടച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എ ഫുഡ് ഐറ്റം ടു എ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിന്റെ സ്മെൽ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്, അത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണ്, സോഫ്റ്റ് ആണോ, ഹാർഡ് ആണോ, വഴുവഴാണോ, അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Descriptive writings can be made vivid and interesting. Vivid means clear and interesting by presenting them in an appealing manner. അപ്പം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് appealing ആയിട്ട്, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു രസകരമായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്കിത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. In descriptive writing, what stands out clearly is perhaps the attitude of the describers to what they describe, their perspective or worldview. Therefore, descriptive writing most often contains elements of subjectivity. Your selection of words in describing people and places in that way are indicative of your attitude to them. What you found to be tasty, beautiful, soft, sweet, warm need not necessarily be the same for another person. However, you can also give an objective description, keeping your personal likes and dislikes aside. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേഴ്സണൽ ആവാനും സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണ വസ്തു ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഫീലിങ്സ് ആവണമെന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പലപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് വുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഹൗ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദിയർ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെയർ. Their aim is to bring out exact picture of the subjects they are handling without adding personal evaluation of their merits or qualities. Most writers of description try to achieve a level of objectivity in their description, but it is not always possible to be completely objective. One of the ways to achieve objectivity in a descriptive writing is by adding illustrations, photographs, or any other kinds of visuals. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റീവായി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാം സമ്മർ ഈവനിങ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാം. നമ്മൾ ഒരു സംഭവത്തിനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്.
പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പെയിന്റിങ്ങിൽ അത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പെയിന്റിംഗ് ആണ്, ആരുടെ പെയിന്റിംഗ് ആണ്, അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് എന്താണ്, എന്ത് സ്റ്റൈലാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആവും. ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ശ്രമിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കളേഴ്സ്, ടേസ്റ്റുകൾ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും പിക്ചേഴ്സും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പെയിന്റിംഗ് കണ്ടു, ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ വളരെയധികം സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ മനോഹാരിത ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Subjective description, on the other hand, is predominantly personal. ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. In subjective description, you are giving your personal impressions on the subject you are describing. For instance, if you are asked to describe the place of your birth, you would do it probably thinking how attached you are to your place. Here, your emotional attachment to your place is reflected in your writing. The same place would be described objectively by another writer who is not attached to the place. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർത്ത് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോം ടൗണിനെ പറ്റി നമ്മളോട് ഒരാൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഇമോഷണലി നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയ കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തീർച്ചയായും പേഴ്സണലായും സബ്ജക്റ്റീവായും തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യുള്ളൂ. The use of objective or subjective types of description depends on your purpose. If you want to inform your audience on something, you need to write objectively. And if your objective is evoking emotions in your reader, then subjective style is suitable. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ എസ്സേ എഴുതുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവായി എഴുതണമോ സബ്ജക്റ്റീവായി എഴുതണമോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതണം. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഗോൾ, നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അത് വായിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ചില ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്, ചില വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവായി എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക. Descriptive academic assignments are to be approached objectively unless the assignment question demands a subjective analysis. Objectivity is emphasized in assignments in science and social science subjects, whereas impressions and reflections are encouraged in writing lively descriptions couched in figurative language. You can achieve objectivity by using a direct factual language with lesser figurative or connotative significance. It is not advisable to employ vivid descriptions and subjective and evaluative adjectives if your aim is to make your writing objective. അപ്പോൾ പലതരം അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻസിലും സോഷ്യൽ സയൻസിലും ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായി എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. അധികവും സബ്ജക്റ്റീവായി എഴുതൂ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു അസൈൻമെന്റും ഏതൊരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ചിലതരം അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പോയ ഒരു ട്രാവലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറയാം, വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്സേ എഴുതാൻ പറയാം. അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷെ അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്, നമ്മൾ വളരെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക, വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഇംപ്രഷൻസ്, നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ, റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംപ്രഷൻസ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നി എന്നുള്ളതൊന്നും അധികം എഴുതാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ പേഴ്സണൽ എസ്സേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, വളരെ സാഹിത്യപരമായ ഭാഷയിൽ വളരെ ലൈവ്ലി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി അത് വളരെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now here are some general features of descriptive writing. Descriptive writing നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരമുണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവും ഉണ്ട്. രണ്ടാണെങ്കിലും ജനറലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. Depending on your assignment, you may write a full-length descriptive essay or integrate description in another type of essay. അപ്പോൾ ചില അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ എസ്സേ മുഴുവൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, മറ്റു ചില അസൈൻമെന്റ്സിൽ മറ്റൊരു
ഒരു എസ്സേന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു നെറേറ്റീവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-3 സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നല്ലോണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് നന്നായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഇമാജിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഫുള്ളി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു എസ്സേ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേന്റെ ഒരു ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായി എഴുതാം. Then there are two types of description, objective and subjective. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേസ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. The dominant impression or effect serves as a thesis of your descriptive writing. A thesis statement in a descriptive writing can be explicit or implicit. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ thesis സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗിലും അതെ, എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല, എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, ചില സമയത്ത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയാലും മതി. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ തീസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്? എന്ത് ഇംപ്രഷനാണ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യലാണോ? ആളുകളിൽ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ? എന്ത് വികാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൊതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചില ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളിൽ കൊതി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണോ വേണ്ടത്? ഓർ ഡു യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഫീൽ സാഡ്? റെഫ്യൂജീസിന്റെ അവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ thesis of your descriptive writing. Then arrange your description in chronological or spatial order. You can also arrange them in the order of most important to least important. Yet another option is that you can also arrange things in the order of their appeal to different senses. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. ഒന്ന് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാം, ആദ്യം ഇത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന നരേഷനിൽ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ്, നമ്മളൊരു തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയി അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയും ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്പേസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നതുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റു സ്ഥലത്ത് മറ്റതുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ദെൻ യു കൻ ഓൾസോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അതിൽ ചിലത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചിലത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ആദ്യം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ താഴേക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരെ നമുക്ക് പറയാം. അതും സാധ്യമാണ്. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓരോ സെൻസസിന് ആദ്യം കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ്, ഷേപ്സ് ആണ്, അതൊക്കെ ആദ്യം പറയുക. പിന്നീട് മറ്റൊരു സെൻസ്, ടേസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലാണോ, അങ്ങനെ ഓരോ സെൻസസിന്റെ രീതിയിലായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേയിലെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്സ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And use sensory details of sight, sound, smell, taste and touch. This would enable your readers to create a mental picture of what is described. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് നല്ലോണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹായ്, നല്ലത് എന്നൊക്കെ ഗുണങ്ങളെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ സെൻസസിനെ കാണിക്കുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കളേഴ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് I saw a red rose. Rather than saying I saw a beautiful rose, when you say I saw a red rose or a pink rose, it is much more objective and it gives a very good impression to the reader. Then use active verbs to create a lasting impression. Use figurative language only if you are permitted to be subjective. അപ്പോൾ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വളരെ സാഹിത്യപരമായ ഫിഗറേറ്റീവായ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ആർ സം ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് റിക്വയർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ. യു ക്യാൻ ട്രൈ റൈറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദം ലേറ്റർ. യുവർ ക്യാമ്പസ്, കോളേജ് ക്യാമ്പസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം. യുവർ വില്ലേജ് ഓർ ടൗൺ ഓർ സിറ്റി, അഗെയിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. എ ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ലാബ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട ഒരു ബിൽഡിംഗ്, അതിന്റെ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം. ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ആനിമൽ ഓർ ഒബ്ജെക്ട്, ഒരാളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിനെ കണ്ടാൽ, ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടാൽ എന്തുപോലെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. A place or object of the past that evokes nostalgia, പണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ എന്തോ കാര്യം, അത് നമ്മളെ നമുക്ക് ആ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉളവാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം, അതിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. A war,
a dream or a nightmare, a crime scene, a gadget like a camera, smartphone, or projector, a a sport ആണ് ട്ടോ, SPORT ആണ്, a sport that you enjoy playing or watching. These are all a pleasing or annoying personality. ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാം. an art gallery, a museum, a painting, sculpture, abstract art, a character in a book. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. an institution, നമ്മുടെ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. the condition of a patient, consumer behavior, a musical album, a natural scene, a scene of natural beauty, a place that you visited with your family, an experience of doing something. For example, learning a new language, giving a speech, writing an essay. ഇതെല്ലാം പലതരം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോസിബിലിറ്റീസുകളാണ്. ഇതിൽ നമുക്കറിയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു എസ്സേ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണം. എന്നാൽ ലേണിംഗ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പല എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റീഡ് ദം ആൻഡ് see whether they conform to this all the things that we have said. We will continue in the next video with the other kinds of other modes of narration. Thank you.